सगमुआ राम कहो रे जर के सुआ गड़ी रे सुतार कटेरो कीनो हज लगी साज निश्चल नहीं हुआ अंत काल रिपुहोत मंजारी हरि चलियो जैसे जुआरी जुआ राम कहो रे पंजर के सुआ आसा मेट पांच पनिहारी कुटत नाही करम जल कुआ कहे कबीर जेने हरि रस चाख्यो वाही के मुख अमिरत रस चुआ राम कहो रे पंजर के सुआ राम नाम मोसे क्यों बिसरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे जसुता सुतता वाहन बक्ष जलुली को बिरद करे राम नाम मोसे क्यों बिसरे जो पेवानी होत शीतलता रवि शशि पश्चिम उदित करे होत नाहर सिंध बन लाई डाबी बेरिया जो गुजरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे जरा मरण जाके सिर ऊपर सोई मूर्ख कित गर्व करे सूरदास वाकु काहूं डोर नहीं हरि चलने आवी रुगरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं महापतित आयो शरणागत पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं जो मेरो अपराध गिनोगे तुमको काहू नहीं जो तनखा चांद पर्वत अट पकड़ी अवधु अब मैं कहाँ जई राम चरण कमल तजी अब कहाँ जा जे करी राम भजन बिन बीते सौ दिन सुमरी सुमरी पिछता प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर श्याम मूरत पर मैं बल जाऊं चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं राम नाम बिना ना छूटे मल राम नाम बिना ना छूटे मल तीरथ व्रत कोटिक करि नित नित मंडप काल मरी जल थल राम नाम बिना ना छूटे सप्तद्वीप और नवखंड पृथ्वी परिक्रमा देते पल पल वेद पुराण कुपर पर पंडित बुल पड़े अकेर अकेर राम नाम बिना ना छूटे मन जहाँ तहाँ सब आन भरोसा बिन भगवंत भयो कहूँ बल सूरदास भगवंत भजन बिना मिथ्या और सकल बुद्धि बल राम नाम बिना ना छूटे मन आज नंद जी के द्वारे बीर आज नंद जी के द्वारे बीर कृष्ण अवतार लियो गोकुल में गिर गिर क्रीड़ा करतया ही आज नंद जी के द्वारे भी गिर गिर ते निकसी वनिता फिर पीताम्बर ओढ़े जी तलप खाज जांज डफ बाजत नरत करे तहा मलि मलि बीर आज नंद जी के द्वारे भी एक न को तिलक दियो केसर को एक न को ओढ़ायो जी एक न एक जात विदा होई एक डारी जमुना जी के तीर आज नंद जी के द्वारे भी बाबा रे नंद खड़क में डारे करतनो चावर गरे मन दी प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कंस दहत प्रगटे बलवीर आज नंद जी के द्वारे वीर
मंगल आरती कीजे बोल, मंगल आरती कीजे बोल। मंगल जन्म कर्म गुण मंगल, मंगल राधे जुगल किशोर। मंगल आरती कीजे बोल, मंगल मुगट बेन दुनि मंगल, मंगल है मुरली गण गुर। मंगल ग्वाल बाल सब मंगल, मंगल जसुमति नंद किशोर। मंगल आरती कीजे बोल, विजवासी के तो गिर गिर मंगल, नाचत गावत दो कर जोर। मंगल गुण गावे प्रेमानंद, मंगल सब विधि माखन चोर। मंगल आरती कीजे बोल, प्रात समय रघुवीर जगावी, कौसल्या महतारी। उठो लाल जी बोर भयो हे, सुर नर मुनि हितकारी। ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनि चारी। वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी। बंदे जन ग्रांधव गुण गावे, नाचत दे दे ताली। सेना सहित शिव द्वारे डारे, होत कुतूहल बारी। भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए, जनक सुता लिए जारी। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण, भर कंचन की थारी। सुन प्रिय बचन उठे रघुनंदन, नयन पलक समाई। चितवत अभय किए है चराचर, मुदित भये नर नारी। करिया स्नान दान नृप दीनो, लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन माधो, तन मन धन बलिहारी। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी। आरती सी जगन्नाथ मंगला करी, पर सत चरणार विंद आपदा हरी। गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी, बाजत मृदंग ताल नाद कंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नौबाजी अगर तिल पावक धरी। इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी करा, मारकंठ सेत गंगा आनंद भरा। एक नाम तीन लोक चौदह भुवन संचराचरी, रोम रोम रलंकार काहे सूडरी। गरुड़ खंब सिंध पोर जातरा बरी, हीरा मानिक मोती पुना जोत की जरी। रत्न सिंहासन आप विराजे बेत की छड़ी, छप्पन भोग निक लागे होत हरि हरि। सूर नर मुनि द्वारे टाड़े, ब्रह्मा वेद आचरी। धन्य धन्य राधोसी आज की घड़ी, धन्य धन्य राधोसी आज की घड़ी। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादिक आद एहि रंग बीजे। हृदय ताल विमल बोध पंच बाती जारी, तन मन निज परो तो आए वेद वारी। अखंड ज्योत विमल बोध बहे दिन राती, आरती रघुनाथ जी कीजिए पर बाती। कहत कबीर समझ दीर ऐसे लो लाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्विष पाए। श्री राम मंत्र आरती कीजिए, शंकर सनकादिकाद एहि रंग बीजे। शंकर सनकादिकाद एहि रंग बीजे। राम कबीर राम कबीर राम। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी। कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नो नाम। कृष्ण जी ये वास्युरुडु गोकुलियो गाम।
कृष्ण जी माता रे हमारे, कृष्ण जी ताता, सगाने सहोदर मारे, कृष्णजी भ्राता. કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો, માસી સંવારી, પોતાના જાનીને હરિએ મુગતી આપી. કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો, મહાહૂતો પાપી. એક કોલીએ કૌતુક કીધું, તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી, અહલ્યા ઉદ્ધારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઓ બલિહારી. દસલડા બને રે હરિની ભગતિ જાની. મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણ. આજ મારા નયના સફળ થયા, જોયા નાથને નિરખી. સુંદર વદન નિહાલીને હૈડામાં હરખી. જેવું રે મન મારું હતું, તેવું નાથે કીધું. પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા, આલિંગન દીધું. શિવ વિરંચીને મહામુનિ, તેને ધ્યાન ન આવે. પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નારેના, વાલો લાલ લડાવે. મારો વાલો બિહારીલા, તેને જાવા ન દીજે. હાથેથી હરીને ના મૂકીએ, અંતર્ગત લીજે. શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે, આલાપીને ગાય. સ્વર પૂરે સૌ સુંદરી, અતિ આનંદ થાય. ધન ધન રે જમુના તટ, ધન બ્રજનો રે વાસ. પરમ ભાગ્ય આ ભૂમિના, વાલો રમ્યા છે રાસ. અમર લોક અંતરિક્ષથી, જોવાને આવી. પૃષ્ઠ વૃષ્ટિ દેવતા કરે, નરસૈયો વધાવે. આજ મારા નયના સફળ થયા, જોયા નાથને નિરખી. ધન્ય ધન્ય પદ્મનામને, જંગલના ચોરસિયા. આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડની, વચમાં પોતે વસ્યા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ, વાડીએ જઈએ. પદ્મનામના દર્શન કરતા સુખ્યા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી, દર્શને દુખડા રે હૈયે. અગિયારુને દર્શન દીધું, એ જસુદાના ચઈએ. ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા, પદ્મનાભ કહીએ. 11 પ્રગટ ગુણ ગાયો, 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે, સદગુણ જીવન કહીએ. ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ. અધમ ઉદાહરણ સંકટ નિવારણ, ભક્ત વત્સલ કહીએ. મોહનના સ્વામીને ભજવો, રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ, વાડીએ જઈએ. ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે, ઉંમર ઓછી થાય રે. આ અવસર છે હરિ ભજવાનો, કહો ને કેમ રહી સુઈએ રે. નાના થકી મોગેરા કીધા, માતા મંગલ ગાય રે. કાલ અવસર કોઈ નવ દેખ્યું, ઓચિંતો વલી આવે રે. સંસાર સગરો કારે ખાધો, આકર મસ્તક કૂટો રે. જામદૂત તો જોતા રહેશે, હરિને નામે છૂટો રે. હરિને ભજીએ ભવજલ તરીએ, નર હરિને નમીએ રે. લાડ કોરતો લક્ષ્મી વરના, રમાડે તેમ રમીએ રે. હરિને ભજીએ બીજું તજીએ, માયા મોટી ખાય રે. દેખત બેખત ડૂબકા મારે, દુનિયા બુરી માહે રે.
કોઈએ કાયા બારી રે જાળી, કોઈએ કાયા દાટી રે. પવન ન મળતો પવન ન જાશે રે, માટી મળતી માટી રે. હરિ ભજવાનો જો જો મન વિચારી રે. જે જન હરિનો સુમરન ભૂલ્યો, જીતી બાજી હાર્યો રે. નરસૈયાના સ્વામી સમર્યો, વેદ પુરાણે સાચો રે. જમના શિર પર પગલું દઈને, વેગે વૈકુંઠ જાસો રે. ગરી ઉપર ગરિયાડા વાગે, ઉંમર ઓછી થાય રે. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસ ને ભક્તિ આપી, સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી. ગુજા ગુજાનો ઉદ્ધાર કીધો, કેશવદાસ ને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા મિસે, મારવાર ને ઉગાર્યો. કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને, કાંઠો સુરત તાર્યો. પદ્મનામ જ્ઞાનીજી દાદા, સુખદેવજી ગોપાલા. જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ વાર. રામ કબીરની દર નૌકામાં જીવનજી બેસાડે. કૃપા કરીને કવિ કૃપાલુ ભવસાગર ઉતારું. જીવનજીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારું. ભવસાગર થી તરવાનું આ સુંદર છે ભવાર. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગત ને દારૂ. અવિશ્વાસ ને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગ ને દારૂ. કમાઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાર. મુझ પાપી ને સરને લીધા એવા દિન દયાળુ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. હરમાબાઈ પર કૃપા કરીને કાનમ પાર ઉગાર. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગની, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગની. બાજો કુવિચાર અચળ ભક્તિ દેતા હે. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગની, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગની. બાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હે. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હર કય પાર, જન આઈ મેરે પ્રાણ આધાર. સંતો દર્શન ત્રણ તાપ નિવારો, જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો. શાક પાક મલી ભોજન પાઉ, સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાઉ. ઘેર ઘેર મંગલ હોત બજાય, જન જીવન તહ બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હર કય પાર, હરિજન આઈ મેરે પ્રાણ આધાર. હરિજન આઈ મેરે પ્રાણ આધાર. 14 બાંધો જીવના, દેવ રઘુપતિ કી આન. वाट गाट रक्षा करो, छोड़ाओ चारे खान सियावर रामचंद्र की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने, राम कबीर स्वामी परिवार ने, राम कबीर सर्व संतों भक्तों ने प्रभात ना राम कबीर, भारत मां संध्या ना राम कबीर।
માયા મોહથી મુક્ત થવાનું સાધન નિત્ય સત્સંગ છે. માયા મોહથી મુક્ત થવાનું સાધન નિત્ય સત્સંગ છે. नित खरसाल लोहू धन छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे. नित खरसाल लोहू धन छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे. અર્થાત છરો, કાતર, ચપ્પુ વગેરેને સમયે સમયે સારણ પર ચડાવીને ઘસતા રહેવાથી તેમનો કાટ નીકળતો રહે છે અને તે તેજ તથા ચમકદાર બને છે. આવી જ રીતે નિત્ય સંત સજ્જનોની સંગત તથા જ્ઞાન ચર્ચા કરતા રહેવાથી માયા મોહ છૂટતા રહે છે. જેમ લોખંડની વસ્તુ પર કે હથિયાર પર પાણી અને હવાના સંયોગથી કાટ લાગી જાય છે, પરંતુ તેને ઘસતા રહીએ તો કાટ છૂટતો રહે છે અને તે ચમકતા રહે છે. તેમ આપના મનની પણ દશા છે. પૂર્ણ વાસનાઓ, મન, ઇન્દ્રિય, વિષય, પદાર્થ, પ્રાણી તથા અનેક વ્યવહાર સંબંધોથી મનુષ્યના મનમાં મલિનતા આવવાની દરેક ક્ષણે સંભાવના રહે છે. આનાથી સાધક ત્યારે જ બચી શકે છે જ્યારે તે નિરંતર સંતો તથા સજ્જનોની સંગત કરે અને તેમની પાસેથી સ્વરૂપ જ્ઞાન, સદાચાર અને સદગુણોની ચર્ચા સાંભળતો તથા કરતો રહે. સંત સજ્જનોના ઉત્તમ આદર્શ જોઈને તથા તેમની વાણી સાંભળીને તેના પર મનન કરવાથી સાધકને તેના ચિત્તની શુદ્ધિમાં સહાય મળે છે. ગૃહસ્થ ભક્તોને કહેવામાં આવે છે કે તમે આખો પરિવાર ભેગો થઈને તમારા ઘરમાં રોજ એકવાર તમારા માન્ય ગ્રંથનો પાઠ, કથા, સત્સંગ, વાર્તા કરતા રહો તો તે વાતોનો તમારા મન પર રોજ પ્રભાવ પડશે. પરંતુ ઓછા લોકો આના પર ધ્યાન આપે છે. દરેક ગૃહસ્થે પોતાના ઘરે રોજ એકવાર પાઠ, કથા, સત્સંગનું આયોજન કરવું જોઈએ અને પૂરો પરિવાર તેનો લાભ લેવો જોઈએ. ગૃહસ્થ જ નહીં, કેટલાક સાધુઓના મઠમાં પણ સત્સંગ થતો નથી. તેમના મઠ પણ ખાલી કમાવાનું, ખાવાનું સ્થાન બની રહી જાય છે. જે મઠમાં સત્સંગ વાર્તા થતા નથી ત્યાંના સાધુ સાધના માર્ગથી શિથિલ થઈ જાય છે અને તેમનાથી સમાજને કોઈ પ્રેરણા મળતી નથી. આપણે રોજ ઘર આંગણું વાળીએ છીએ, જો ન વાળીએ તો તે કચરાથી ભરાઈ જશે. આવી જ રીતે સત્સંગ અને વિચારથી જો આપણે આપના મનને નહીં વાળતા રહીએ તો આપના મનમાં મલિનતા આવી જશે. રામ કબીર. રામ કવિ સંતો, હવે આપણે પ્રબુદ્ધ કાંગની સાખી નંબર 39 અને 40 નું વાંચન લઈશું. તે પહેલા રામ કબીર વિપુલભાઈ થોડું ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું છે તમારે. રામાનંદે ઓડિયો ચાલુ કરો. કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવના, બજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવના, બજ સીતાપતિ રઘુવીર. આજની સાખી નંબર 39. અંધ ધંધ વેદે તજ્યો, આયે જમના કુલ. અંધ ધંધ વેદે તજ્યો, આયે જમના કુલ. જહાં બ્રહ્મ સનાતન જીવના, રામ કૃષ્ણ નિજ મૂલ. જીવન જી રામ કૃષ્ણ નિજ મૂલ. સંતો, જીવનદાસજી મહારાજ આ સાખીમાં કહે છે કે અંધ ધંધ વેદે તજ્યો, આયે જમના કુલ. અર્થાત બ્રહ્માજીએ પોતાના અહમનો એટલે કે અહંકારનો અવિવેક છોડી દીધો અને જમનાના કિનારે વૃંદાવનમાં જ્યાં પૂર્ણ પરબ્રહ્મ ભગવાન કૃષ્ણ હતા તેમની પાસે આવ્યા, કે જ્યાં કૃષ્ણના રામ તથા કૃષ્ણ વગેરે રૂપો
કૃષ્ણ વગેરે રૂપો હતા તે અસલી મૂળ આ કૃષ્ણના પોતાના જ હતા. સંતો, આ સાખીમાં જીવનદાસજી મહારાજ કહેવા માંગે છે કે જો તમારામાં અહંકાર હતો, થોડો પણ અંશ હતો, સંતો આ સાખીમાં જીવનદાસજી મહારાજ કહેવા માંગે છે કે જો તમારામાં અહંકાર તો થોડો પણ અંશ હશે તો તમે પરબ્રહ્મને પામી શકશો નહીં. અહંકાર જો તમારામાં હશે તો તમે પરબ્રહ્મને પામી શકશો નહીં. એનું ઉદાહરણ આપતા અહીંયા કહે છે કે બ્રહ્માજીનું ઉદાહરણ આપીને સમજાવે છે કે એકવાર બ્રહ્માજીને વિચાર આવ્યો કે વિષ્ણુ ભગવાન પૃથ્વી ઉપર અવતાર લઈને ગયા છે તો જો તે કેવા છે. તેથી તેઓ વૃંદાવન આવીને જુએ છે. ત્યાં ગોબરો, ગાયોના છાણથી ખરડાયેલો કોર્યો કઈ ભગવાન જોતા હોતો હશે? છાણથી ખરડાયેલો કાર્યો કઈ ભગવાન હોતા હશે? આમ વિચારીને પરીક્ષા લેવાના હેતુથી તેઓ વાછરડા અને ગાયોની સાથે ગોપ બાળકોને હરીને બ્રહ્મલોકમાં લઈ ગયા. આથી કૃષ્ણે બ્રહ્માને બતાવી દેવાના મૂડમાં હતા. જે બ્રહ્માજી વાછરડા લઈ ગયા તેવા જ વાછરડા ગાયો અને ગોપ બાળકોને પોતાનાથી નવા ઉત્પન્ન કર્યા. આમ 1 વર્ષ પૂરું થયું. બ્રહ્માજી પાછા જોવા માટે આવ્યા તો વૃંદાવનમાં કશું જ બદલાયેલું ન લાગતા બ્રહ્મલોકમાં ગયા. વૃંદાવન વાસીઓને સંતાડ્યા હતા ત્યાં નજર કરી તો તેઓ ત્યાં સલામત હતા. વૃંદાવનમાં નજર કરે તો ત્યાં પણ તેઓ તેવા જ વાછરડા, ગાયો અને બાળ ગોપાળોને જોતા બ્રહ્મા શર્મિંદા પડી ગયા અને કૃષ્ણ પાસે આવીને ક્ષમા માગે છે. અને બ્રહ્માજી બાલકૃષ્ણની સ્તુતિ કરે છે અને પાછા બ્રહ્મલોકમાં પાછા જાય છે. આમ બ્રહ્મા પણ ભગવાનની લીલાને જાણવા સમર્થ નથી. આ વાત સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજે સમાગમના પ્રથમ પ્રકરણમાં કરી છે. આમ અહંકારમાં બ્રહ્મા પણ પરબ્રહ્મને ઓળખી શકતા ન હતા. આમ અહંકાર રહિત ભક્તિ કરવી જોઈએ. હવે આગળ 40મી સાખી 40 સાખીમાં ધનુર્વિદ્યા રઘુપતિ પડે મુરલીધર જદુનાથ. ધનુર્વિદ્યા રઘુપતિ પડે મુરલીધરી જદુનાથ. લંકેશ્વર માર્યો જીવના ગિરિધર્યો વે હાથ. જીવનજી ગિરિધર્યો વે હાથ. સંતો, જીવનદાસજી મહારાજ આ સાખીમાં પણ કહે છે કે ધનુર્વિદ્યા રઘુપતિ પડે અને મુરલીધરે જદુનાથ. અર્થાત રામ ધનુષ વિદ્યાને શીખ્યા અને શ્રી કૃષ્ણ મુરલી ધારણ કરી. એવા રામે લંકાપતિ રાવણને માર્યો હતો અને તે જ હાથે શ્રી કૃષ્ણે ગોવર્ધન પર્વતને ધારણ કર્યો હતો. અહીંયા જીવનજી મહારાજ કૃપાનાથ રામ અને કૃષ્ણનું એકેશ્વરવાદની વાત કરે છે. રામ અને કૃષ્ણ એક જ છે, એક રૂપ દો નામ. એટલે કે જીવનજી મહારાજે આપણને અભેદ ભક્તિ બતાવી છે. રામ અને કૃષ્ણમાં કોઈ જ ભેદ રાખવો નહીં. તે આપના કૃપાનાથ છે. ગુરુજીના અંગમાં પણ કહે છે કે જમના તીરે જાદવો, સરયુ તીરે રઘુવીર. સદગુરુએ સમજાવ્યો જીવના દોનો એક શરીર. અર્થાત જમનાના તીરે વૃંદાવનવાસી યાદવ કૃષ્ણ રહે છે અને સરયુના કિનારે અયોધ્યાના રામ રહે છે. પરંતુ જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે જેને સાચા સદગુરુની સમજ પડી હોય તો તેને માટે રામ અને કૃષ્ણ બંને એક જ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. એક રૂપ દો નામ. એટલે તેમને કૃપાનાથના નામથી પોકાર્યા છે. સમાગમમાં પણ તેની સવિસ્તાર સમજણ આપી છે. કહે છે કે રામ કૃષ્ણ ભજે આત્મા પાર પામે. રામ કૃષ્ણ ભજે આત્મા પાર પામે. બીજા અવતાર છે તેનું સ્મરણ મંત્ર જપે તે શું અર્થ આવે? બીજા અવતાર લેખે નિશ્રા નહીં. બીજા અવતાર લેખે નિશ્રા નહીં.
તેનો ભાવાર્થ સમજાવતા જગદીશચંદ્ર મહારાજ કહે છે કે રામ અને કૃષ્ણને જો ભજે, ભક્તિ કરે તો આત્મા પાર પામે. રામ અને કૃષ્ણ એ માત્ર અવતારી પુરુષ નથી, પરંતુ નિરંજન નિરાકાર એવા પરબ્રહ્મનું નામ છે. જીવનજી મહારાજ અવતારોની રોમાંચક કથા વાર્તાઓને બાજુ પર મૂકીને તથા વાદ વિવાદમાં પડ્યા સિવાય માત્ર એક નામ સ્મરણ અને પરબ્રહ્મની શુદ્ધ તન મનથી ઉપાસના કરવાનું સૂચવે છે. સંતો જેમને ગુરુના વચનો ઉપર વિશ્વાસ છે તેમને શ્રદ્ધા રાખીને તે પ્રમાણે પાલન કરવું જોઈએ. ગુરુ ગોપાલદાસ અને જીવનદાસજી મહારાજ વચ્ચે જે 2 દિવસનો સંવાદ થયો હતો તેનું ફળકથન અથવા તો તેનો સારાંશ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. અને જે વાદ વિવાદ વાળો હિસ્સો હતો તેનો સમાવેશ અહીંયા કોઈ જગ્યાએ કર્યો નથી. કેમ કે જ્યારે સત્ય મળી જાય ત્યારે અસત્યને વાગડવાનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી. જીવનજી મહારાજને જે કંઈ જોતું હતું તે મળી ગયું છે. નકામી બાબતો ભક્તોને જણાવી નથી. માત્ર એક વાક્યમાં જ કેવું હતું તે કહી દીધું કે બીજા અવતાર લેખે એટલે કે કામના નીકળ્યા નહીં, અર્થાત બીજા અવતારો કે તેની કથા વાર્તાઓમાં પડવા જેવું નથી. આમ આ ચર્ચા પૂરી કરતા સાખીમાં કહે છે કે રામ કૃષ્ણ જે જીવના 2 સગુણ અવતાર, રામ કૃષ્ણ જે જીવના 2 સગુણ અવતાર, અંધધંધ કહા બજુ, અંધધંધ કહા બજુ, જે વેદ ન પાવે પાર. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે પરબ્રહ્મના 2 નામો રામ અને કૃષ્ણ જ છે. તે 2 નામે સગુણ અવતારોની કથા પણ પુરાણોમાં આપવામાં આવી છે, પરંતુ માયાની છાયાવાળા અવ્યવસ્થિત અવતારોમાં આંખ મીચીને પડી જવા જેવું નથી. કેમ કે પરબ્રહ્મ વિશે તો વેદ પણ કશું જાણતો નથી, તે પણ અજાણ છે. માટે જે કોઈ પણ દેવી દેવતાઓની ઉપાસનામાં સમજ્યા વિચાર્યા વગર પડી જવું નહીં. જીવનજી મહારાજ આ સાખીમાં રામ અને કૃષ્ણ 2 અવતાર ભગવાનના સગુણ સાકાર પ્રગટ સ્વરૂપો છે. બાકીના બીજા અવતારો તો અવ્યવસ્થિત માયામય ભગવાનની માયાથી યથાર્થ ભગવાનની પ્રતીતિ ન કરી શકાય તેવા છે. માટે તે અવતારોને જીવનજી મહારાજે વજીર ગણાવ્યા છે. મુખ્ય રામ અને કૃષ્ણના જ અવતાર ભગવાનનું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ છે. માટે તેની ઉપાસના કરવાથી જ કલ્યાણ થાય. કૃષ્ણદાસજી મહારાજ પણ એમની પરચરીમાં કહ્યું છે કે કબીર સાચા સદગુરુ જબ મિલે, કબીર સાચા સદગુરુ જબ મિલે તો સંત બતાવે રામ, સરયુ તીરે ખેલ કે, સરયુ તીરે ખેલ કે આયો ગોકુલ ગામ. કૃષ્ણદાસજી મહારાજ સમજાવે છે કે સાચા સદગુરુ સાચા રામની સમજ પાડે ને સાચા રામની ભક્તિ કરવાનું બતાવે કે જે રામે અયોધ્યાની સરયુ નદીના તટ ઉપર લીલા કરી તે જ ગોકુલમાં કૃષ્ણ રૂપે આવ્યા હતા. મતલબ કે કૃષ્ણ અને રામમાં કોઈ ભેદ નથી. એવી સાચી સમજ સાચા સદગુરુ મળે તો જ આપણને રામ અને કૃષ્ણમાં જુદાપણું એટલે કે ભેદ નથી એવી સમજ પાડે. સાચા સદગુરુ જ રામ અને કૃષ્ણ પરબ્રહ્મનું પ્રગટ સ્વરૂપ છે તેવી સમજ આપે, નહીં કે તે અવતાર છે એવું સમજાવે. કબીરજી પણ કહે છે કે કબીર સાહેબ મેરા એક હે, કબીર સાહેબ મેરા એક હે, દૂજા કહા ન જાય, દૂજા સાહેબ જો કહું, દૂજા સાહેબ જો કહું, સાહેબ ખરા રિસાય. અર્થાત મારા ભગવાન આરાધ્ય રામ એક જ છે, બીજા રામ છે એવું કહી શકાય જ નહીં. અને બીજા રામ છે એવું કહું તો સાચા રામ રિસાઈ જાય અને સાચા રામની ભક્તિ ખોઈ બેસું. તેથી તેમને બીજક શબ્દ 26માં પણ કહ્યું છે કે ભાઈ રે દુઈ જગદીશ કહા તે આયા, ભાઈ રે દુઈ જગદીશ કહા તે આયા, કહું કોને ભરમાયા, અલ્લાહ રામ કરીમ કેશવ, હરિ હજરત નામ ધરાયા. કબીરજી કહે છે કે હે ભાઈ, આ જગતમાં 2 પરમેશ્વર ક્યાંથી આવ્યા
તેમને કોને આવી રીતે હલો. ભરમાવ્યો? તમે શું કરો? રામ કબીર. તમને કોને આ રીતે ભરમાવ્યા? તમે આવા બ્રહ્મા કોને નાખ્યા? અલ્લાહ, રામ, કરીમ, કેશવ, હરિ, હજરત વગેરે એક જ ઈશ્વરે જુદા જુદા નામો ધારણ કર્યા છે. તેનું દ્રષ્ટાંત આપતા આગળ કહે છે કે પહના કનક તે ગહના, પહના એક કનક તે ગહના, इनमें भाव न जुदा, कहत सुनत को दो करी थापे, कहत सुनत दो करी थापे, एक निमाज एक पूजा, एक निमाज એક પૂજા. આ દ્રષ્ટાંત આપતા કબીરજી કહે છે કે જેવી રીતે કનક એટલે કે સોનું, સોનાના ગળેના જુદા જુદા આકારના અને ઘાટના હોય છે, તો પણ દરેકમાં એક જ સોનું સમાયેલું છે. અને માટીમાંથી બનાવેલા જુદા જુદા વાસણોને આપણે જુદા જુદા નામે ઓળખવામાં આવે છે, પરંતુ માટી તો એક જ છે. તે જ રીતે બધા જુદા જુદા નામે પરમેશ્વરને ભજે છે, પરંતુ પરમેશ્વર તો એક જ છે. કોઈ તેને ખુદાના નામે ઓળખે તેની સ્તુતિ માટે નમાજ પડે છે, કોઈ તેને પરમેશ્વર માની તેની પૂજા કરે છે. તે જ મહાદેવ છે, તે જ મોહમ્મદ છે, તેને જ બ્રહ્મા કહો કે આદમ કહો. ટૂંકમાં પરમાત્માને કોઈ પણ નામે પોકારો, પરંતુ તે એકનો એક જ છે. એટલે નરસિંહ મહેતાએ પણ તેને ગાયું છે કે અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ, જુજવે રૂપે અનંત ભાસે, દેહમાં દેવ તું, તત્વમાં તેજ તું, શૂન્યમાં શબ્દ થઈ વેદવાસે, પવન તું પાણી તું, ભૂમિ તું ભૂધરા, વૃક્ષ થઈ ફૂલી રહ્યો આકાશે. આમ નરસિંહ મહેતાએ પણ દરેક જીવમાં, દરેક સજીવ નિર્જીવ વસ્તુમાં હરિ એક સરખો જ જુદા જુદા સ્વરૂપે રહેલો છે તેનું ગુણગાન કર્યું છે. સંતો આપણે પ્રભાતિયામાં કીર્તનમાં પણ કહીએ છીએ કે મદન હમારે શ્રી રામ, મદન ગોપાલ હમારે શ્રી રામ. તો આ ભેદ રહિત અને ભેદ રહિત અભેદ, જે ભેદ રહિત દાસ પરમાનંદ નિજન મૂળ ગાવે ગુણરામ, એટલે આ ભેદ રહિત જે ભક્તિ છે તે પરમાનંદજીએ ગાઈ છે, તેના ગુણ નિજનો સાથે મળીને ગાય છે. આમ રામ કૃષ્ણ બંનેમાં કોઈ ભેદ નથી. આમ પરબ્રહ્મની લીલા બહુ અનંત છે, તેનો કોઈ પાર આવે નથી. વળી તેના નામો પણ પાર નથી. આમ રામ અને કૃષ્ણ ભેદ રહિત સમજી એક જ પરબ્રહ્મના ગુણગાન ગાવા જોઈએ. તો સંતો સદગુરુજી જીવનજી મહારાજ અને કબીરજીના વચનોના આધારે તથા કૃષ્ણદાસ, નરસિંહ મહેતા, આ પ્રેમાનંદજીના કીર્તનોના આધારે આપણે ચોક્કસ કહી શકીએ કે એક રૂપ દો નામ. તો સંતો સંપુટ લઈને આજની સાખીને આપણે વિરામ આપીશું. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગરુ કહે જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગરુ કહે જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાન ને રામ કબીર, અદ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, અને સૌ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર, સર્વે રામ કબીર. સંતોને પ્રભાતના પ્રેમ ભર્યા રામ રામ કબીર. કબીર, રામ રામ કબીર, કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ રામ કબીર. રામ રામદેવ સર્વે સંતો રામ કબીર, મહારાજના ભક્તો રામ કબીર, સાહેબના ભક્તો રામ કબીર, જે ભક્તો ભજન કરી રહ્યા છે બહુ આનંદની વાત છે. અને ભજન કરીને આપણા જીવનમાં આપણું કલ્યાણ કરીએ. ભાઈઓ છેલ્લો ફેરો છે, જાગો તો જાગજો, છેલ્લો ફેરો છે. આ વેળા ફરી ફરી નહીં આવે, માટે આપણે સર્વે સદગુરુના વચનોને બરાબર યાદ કરી અને આપણા જીવનમાં કલ્યાણ કરીએ તો જ આપણે સાચી ભક્તિ ગણાશે. કારણ કે આ સમય ભાઈ એસો દાવડો માયા બનશે કઈ વાર.
નામ મળે મેળાવો માટે વેરા ફરી ફરી ન આવે. સરે ભક્તો જાગૃત થઈ જાઓ, જાગૃત થઈને આપણે જીવનનું કલ્યાણ કરીએ અને આપણે સરે ભક્તો પ્રેમ પ્રોગ્રામ કરીએ. રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ